اور آپ کی تشریف آوری کا بہت زیادہ شکریہ اور اب مزید پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں کہ پلیز وہ آگے مزید پروگرام کو آگے لیڈ کریں گے۔ ارشد عباسی ایڈوکیٹ صاحب کو میں آپ سب کا بھی دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں اور آرے بازار لارس لائن کا آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں الیکشن کی تمام تیاریوں میں اور تمام اس سارے سرگرمیوں میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ آپ کے ساتھ قدم ملا کے چلیں گے سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہاں پر سب سے پہلے اپنی تمام کرسچن برادری مائنورٹی جنہوں نے پاکستان کی تخلیق سے لے کر آج تک بڑا ہی مثبت کردار ادا کیا ہے، اور جہاں تک میرا وکالت کے شعبے سے تعلق رہا ہے تو میں نے ان کو اتنا ایماندار اور دیانتدار پایا کہ بلکہ میں اس کی مثالیں دیتا رہتا ہوں، تو اس حوالے سے میری اس کے بعد میں جو آج کی اس میٹنگ کارنر میٹنگ جو ہو رہی ہے اس کی صدارت کرنے والے جناب قاسم یوسف صاحب اور ان کے دیگر رفقائے کار جنہوں نے اتنا اہم آج یہ کردار ادا کیا ہے، ان میں ندیم رضا صاحب، ندیم جاوید صاحب، اظہر صاحب، اس کے بعد موسیٰ ندیم صاحب، بدر صاحب، یوحنا صاحب، پالو صاحب، کاویہ، عمیر، سلیم، شاہد، عظیم، کرسٹو، ہاشم، ارشد، آصف اور دیگر جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں جن کے نام اگر نہیں لے سکتے یا میرے علم میں نہیں ہے تو میں معذرت چاہوں گا اس حد تک، تو سب کا شکر گزار ہوں۔ آج انہوں نے پی پی 15 کے انتہائی ایماندار، دیانتدار اور اعلیٰ کردار کی شخصیت جو قبل عزیز اپنا کردار انتہائی خوبی سے سر انجام دے چکے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے بطور تحصیل ناظم بھی کام کیا ہے اور بلا تفریق گو کہ وہ تمام ان کی ذمہ داری میں ان کی یہ جوریڈکشن میں جو ایک کام آتا تھا وہ سارا جو تھا وہ ایک کینٹ سے ہٹ کا تھا، لیکن اس کے باوجود کینٹ کی تاریخ گواہ ہے، خاص طور پہ آپ لوگ یہاں پہ سارے رہنے والے، میں بھی ٹینج باٹا کا ہی رہائشی ہوں، میں بھی کوئی دور کا نہیں ہوں، مینار والی مسجد کے سامنے سب جانتے ہوں گے انصاف زری والی گلی۔ میری دوسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ دیکھیں الیکشن آتا ہے، میرے ہم اثر بیٹھے ہیں، ہمارے یہ نوجوان بچے بیٹھے ہیں، یہ ینگسٹر بیٹھا ہوا ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ پاکستان کا سرمایہ ہے، یہ اس علاقے کا سرمایہ ہے، یہ ٹینج باٹا کا سرمایہ، یہ آرے بازار کا سرمایہ ہے، یہ ٹینج باٹا کا سرمایہ ہے، یہ آرے بازار کا سرمایہ ہے، ایک کو معمولی حیثیت حاصل نہیں ہے، جو ووٹ ارشد عباسی کا ہے جب پڑھنے میں جائے گا تو یوسف صاحب کا بھی، یوسف صاحب کا ووٹ اتنا ہی ہوگا، ندیم کا ووٹ بھی اتنا ہی ہوگا، کاویہ کا ووٹ بھی اتنا ہی ہوگا، کارنوس کا ووٹ بھی اتنا ہی ہوگا، کرسٹو کا ووٹ بھی اتنا ہی ہوگا، تو کیا پھر فرق رہ جاتا ہے مجھے اور کسی اور کے ووٹ میں؟ لیکن اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ جو امانت ہمیں سپورٹ کی گئی ہے، جس سے ہم بذات خود امین ہیں، اس امانت کو ہم نے اندر جا کے استعمال کرنا ہے، اور اس امانت کی حیثیت بارش کے اس قطرے کی مانند ہے جو آسمان سے گرتا ہے، اگر سانپ کے منہ میں چلا جائے تو زہر بن جاتا ہے، اور اگر سیپ کے منہ میں چلا جائے تو موتی بن جاتا ہے۔ تو پھر میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی امانت کو موتی کے روپ میں دیکھنا چاہیں گے، زہر کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہیں گے۔ آپ کے سامنے اس سے قبل
میں جانتا ہوں کہ آج کا نوجوان اپنے مستقبل سے کس قدر جو ہے وہ گو مگو کی کیفیت سے گزر رہا ہے اور کس قدر پریشان ہے. یہ سارا کیا دھرا یہ جو ہمارے لیے ساپا ہے ان لوگوں نے کیا ہے. ہم نے کبھی بھی کسی کی برائی کرنے والی بات نہیں کہ میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں, میں بھی اسی کا عنصر ہوں, میں بھی یہاں سے گزر رہا ہوں, میں بھی دیکھ رہا ہوں. تو آج کس قدر مہنگائی کی اس چکی میں جو لوگ پس رہے ہیں, اگر سر ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں, پاؤں ڈالتے ہیں تو سر ننگا ہوتا ہے, اگر گیس کے بل کو جمع کرتے ہیں تو بجلی کا بل رہ کرتے ہیں تو بچے کی اسکول کی ٹیوشن رہ جاتی ہے, اور ٹیوشن پوری کرتے ہیں تو 8 گھر کا خرچہ رہ جاتا ہے, کچن رہ جاتا ہے. تو ان حالات میں یہ ہم پر جو یہ پچھلے 76 سال پاکستان بنا ہے اس سے لے کر آج تک وعدے کریں گے, بہت سے وعدے وعدوں کے بعد آپ کو اس کے بعد شکل دیکھنے کی میں شاید موقع ہی نہ ملے. لیکن راجہ احمد نواز صاحب کے بارے میں ایک بات ضرور کہوں گا. میرے پاس بھی بڑی پارٹیاں تھیں, میرے پاس بھی سب کچھ تھا, مجھے بھی بڑی اپرچونٹی, چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جانتے ہیں بڑی اچھی طرح مجھے, لیکن میں نے کیوں انتخاب کیا میں جانتا ہوں کہ یہ درد دل رکھنے والے انسان ہیں, یہ محبت کرنے والے انسان ہیں, یہ پیار کرنے والے انسان ہیں. یہ جب کوئی وعدہ وعید کرتے ہیں, جو کسی سے بات کرتے ہیں, اپنی کمٹمنٹ کے آدمی ہیں, اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں اور عزت دیتے ہیں. کیوں کہ ووٹر عزت مانگتا ہے. سب سے پہلی چیز رسپیکٹ, سیلف رسپیکٹ سب سے پہلے ہے. جب عزت مل جائے تو باقی باتیں سامنے حیثیت رکھتی ہیں. ایک کردار کی ایک بڑی خوبی ہے کہ جب بھی کوئی کہا ہے اس کو پورا کیا ہے. اور میں نے ہمیشہ راجہ احمد نواز صاحب کے بارے میں ایک بات کی ہے, ان کے کردار, ان کی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک زمانے سے کہ جب کچھ کہا ہے تو اسے پورا کیا ہے کہ یہ زندگی کی آن ہے. راجہ احمد نواز صاحب آپ کے نظر کرتا ہوں, یہ زندگی کی آن ہے, یہ زندگی کی شان ہے کہ جو زبان سے نکل گیا کسی کو لفظ سے کم نہیں. آج فروری کا دن میرے خاص طور میں یہی سمجھوں گا, میرے جیسے گھر میں میرے بچے ہیں, آج بہت ینگسٹر بیٹھا ہوا ہے, اور آپ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ 8 تاریخ کو آج جو آپ نے اپنا ووٹ پول کرنا ضرور پول کرنا ہے, بلکہ اپنے گھر والوں کی فیملی کو آپ نے ساتھ دینا ہے, اٹھانا ہے, اس امانت کو آپ نے استعمال کرنا ہے, اور جا کے اوقاف پہ آپ نے اپنے ووٹ کی جو ہے مہر لگانی ہے. میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ اس بالکل اس بات سے قتل پیچھے نہیں. یہاں پہ ایک اور بات دیکھو, میں پہلے بھی آیا ہوں لیکن آپ لوگ اس میں شاید کتنا عرصہ پہلے آئے ہوں. یہاں پہ میں ذکر کرتا چلوں گا جناب ثاقب, راجہ ثاقب صاحب, راجہ عمار صاحب, راجہ معین صاحب, راجہ توران صاحب, راشد صاحب, سارے دن رات جو ہیں وہ راجہ احمد نواز صاحب کے لیے اس طرح فائٹ کر رہے ہیں کہ جیسے آپ سمجھ لیے کہ اپنی ذات کے لیے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اور میں بھی اس میں ایک ادنا سا کارکن ہونے کے ناطے اپنا راجہ وحید صاحب سوری معافی چاہتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ میرے لیے فخر کی بات ہے, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں امید کرتا ہوں کہ راجہ احمد صاحب کے پاس جب آپ جائیں گے, کامیابی ناکامی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, کردار اپنے ہاتھ میں ہے, کردار کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے, کردار راجہ صاحب کو شو کرنا ہے. جب آپ جائیں تو آپ کی عزت سے ملیں, آپ کو اکرام دیں, آپ سے پیار کریں, آپ کو احساس ہو کہ ہماری وہ محنت ضائع نہیں کیا, ہمیں عزت ملی ہے. اور میں سابقہ ماضی جو ہے اس کو میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ کبھی بھی کوئی تکبر کی بات, کوئی غرور کی بات, بڑی سادی اور بڑی درویشانہ سی زندگی ہے ان کی. تو میں آپ سب سے ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا, میرے جو گھروں میں بیٹھی مائیں بہنیں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان سے بھی میں بڑے ادب سے گزارش
गुजारिश करूँगा कि हम आप तक आए हैं, हम एक वोट के लिए आए हैं, आप हमें सुने, आप औरों को भी देखिए कि उनके अंदाज गुफ्तगू क्या है, हमारा अंदाज गुफ्तगू क्या है। क्योंकि एक आदमी जब भी बात करता है वो अपनी बात से पहचाना जाता है कि उसका वो कहाँ का उसका लेवल क्या है। तो इंशाल्लाह जब अहमद नवाज साहब को सुनेंगे तो इंशाल्लाह आप यकीनन इस बात को कहेंगे कि वाकई एक बड़ी आला शख्सियत, एक बड़ी नफीस शख्सियत हमारे पास आई है। तो मैं उन सब से गुजारिश करूँगा, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आप सब लोग बैठे हैं, मैं कहूँगा कि 8 फरवरी को राजा अहमद नवाज साहब को नीति से औकात के निशान पर वोट देकर कामयाबी से हमदनाज करें। ये मेरी कामयाबी है, ये आपकी कामयाबी है, ये इलाके की कामयाबी है। राजा अहमद नवाज साहब उसके बाद वोट लेने के बाद वो बतौर खादम आपके सामने होंगे। आज बतौर उम्मीदवार हैं, आइंदा वो आपके खादम होंगे। तो जब खादम होता है तो उसका मकसद ही सिर्फ खिदमत, खिदमत और खिदमत, सिर्फ खिदमत। यही मैं उम्मीद करता हूँ कि करेंगे। इन तमाम जो मैंने आपसे गुजारिशात की हैं या गुफ्तगू की है या आप उसे शायद तकरीर कहें, आज मेरी ये तकरीर नहीं है, तकरीर का अंदाज मेरा डिफरेंट भी है हमेशा। आज मैं तो मैं ये कहता हूँ कि मैं अंजुम के साथ आप लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतनी सर्दी में यहाँ बैठ कर इतनी आपने तहम्मुल से, सब्र से, बारी से ये सुना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे ये बच्चे इंशाअल्लाह इसी तरह अपने किरदार से, अपनी बात से ये साबित करेंगे कि ये पाकिस्तान की जो कौम है वो एक आला कौम है। और एक चलते चलते आप नौजवानों से एक बात जरूर करूँगा, एक बात लास्ट में ये करूँगा कि मनी लॉस, नथिंग लॉस, हेल्थ लॉस, समथिंग लॉस, कैरेक्टर लॉस, एवरीथिंग लॉस। अपने कैरेक्टर को कभी गिरा नहीं होगी। अल्लाह ताला आपको पता लगे कि आज यहाँ हमारी लोकेशन पर कम्युनिटी ने इस्तेमाल किया है, मजबूरदारियों में, रोजगारदारियों में, मूड में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब सैयद अजीज साहब, वासिफ यूसुफ साहब, मूसा रजा साहब, नजीब रजा साहब, पहलियान लॉरेंस लाइन क्रिश्चियन कॉलोनी, नहायती काबिल एहतराम हाज़रीन मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, हमें भी यहाँ हाजिर होने का मौका फराहम किया, हमारी हौसला अफजाई की, जिस पर मैं आपको बड़े तहसीन पेश करता हूँ कि आप इतनी देर से यहाँ पे इंतज़ार भी कर रहे हैं सर्दी में। अब्बासी साहब ने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की, मेरे बारे में भी बताया, दूसरे उम्मीदवारों के बारे में भी थोड़ी सी रोशनी डाली उन्होंने। तो मैं भी यही आपसे कहना चाहूँगा कि जो उम्मीदवार हैं इस वक्त, आप उनका बगौर जायज़ा लें, तो पूरी तहकीक करने के बाद, गौर व फिक्र करने के बाद फिर आप फैसला करें कि कौन सा उम्मीदवार आपके लिए बेहतर है, इस इलाके के लिए बेहतर है, कौन इस इलाके की खिदमत कर सकता है, कौन यहाँ का रहायशी है या आपके बीच में रहने वाला है, और कौन लोग हैं जो सिर्फ बाहर से आए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, और उनका रिश्ता और ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ 8 फरवरी तक होगा, जब तक आपने उनको वोट देना है या नहीं देना। उसके बाद उन्होंने इस इलाके से कोई ताल्लुक नहीं रखना, आप लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना। लेकिन हालात कुछ भी हो, नताइज कुछ भी हो, मेरा जीना मरना आप लोगों के साथ है। मैं यहीं का रहायशी हूँ, आपके बीच में ही रहता हूँ। यहाँ से आप आवाज़ दें तो मेरे घर तक पहुँचती है। इसलिए मेरी आप लोगों से ये गुजारिश होगी कि आप उसी उम्मीदवार को सामने लेके आए, उसी को वोट दें जो आपके बीच में रहता हो, आपके मसाइल हल करने में मुखलिस हो, ना कि उन लोगों को जिनका आपको पहले से मालूम है कि उन्होंने कल आपको मुँह नहीं दिखाना। या पहले भी जो लोग यहाँ से मुंतखब होकर जाते रहे, उन्होंने आपके लिए कोई काम नहीं किया, आपके बच्चों के लिए कोई काम नहीं किया, आपको तालीम जैसी नेमत से आपके बच्चों को महरूम रखा। सफाई के लिहाज से मैं समझता हूँ कि हालात इतने ख़राब हैं कि मुझे इन दिनों यहाँ कैंट की तकरीबन तमाम गलियों में जाने का एहसास हुआ पीपी 15 की। आप यकीन करें कि मुझे इतना दुख हुआ उनको देख के, अगर इसको कैंट कहते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि हमारा दही इलाका जो है इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। जहाँ पे मैंने बहसीयत तहसील नाज़िर रावलपिंडी
पूरे रावलपिंडी शहर की खिदमत की, साथ साथ हमारे दही इलाके से उनकी भी मैंने खिदमत की। और आज उनका मयार देखें, ज़िंदगी का, वहाँ की सहूलियात देखें, सफाई का निज़ाम देखें, गलियों का निज़ाम देखें, सीवेज का देखें, पीने का साफ पानी जो है उसको अगर देखें, तो आपके इस इलाके से मैं समझता हूँ कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है उनमें। ये हमारी बदकिस्मती है और हमारी गलती भी है कि हम उन्हीं लोगों पे बात करते रहे, सिर्फ पार्टियों को सामने रखते कि ये फलां पार्टी से इसका ताल्लुक है इसलिए हम इसको वोट दे रहे हैं, इसका ताल्लुक फलां पार्टी से है और हम फलां पार्टी से हमारा रिश्ता है, हमारी एफिलिएशन है, इसलिए हम उसको वोट दे रहे हैं। जबकि अब ये नहीं देखते कि उम्मीदवार कौन है। पार्टी से हटकर आप उम्मीदवार को देखें, उम्मीदवार को परखें, उसका मुआवजा करें और फिर फैसला करें कि कौन सा उम्मीदवार आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। मैं सिर्फ यहाँ पे खोखली बातें, झूठे वादे और ये इंतखाबी जो वादे होते हैं ये करने नहीं आया, और ना ही मैंने कभी ऐसी बात की। मेरा एक रिकॉर्ड है कि मैं जिस वक्त तहसील नाज़िम था या टाउन नाज़िम था, उस वक्त भी मैंने जिन जिन इलाकों में मैं गया, जिस जगह पे भी मैं गया, वहाँ पे अगर कोई मसाइल थे तो वहाँ पे किसी स्कीम का अगर मैंने ऐलान किया तो दोबारा उस इलाके में, उस जगह पे मैं तब गया जिस दिन मैंने उसका इफ्तिताह करना होता था। ये नहीं कि मैं वहाँ पे जाके ऐलान कर आया तो उसके बाद मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पूरी रावलपिंडी में, रावलपिंडी शहर हो या दही इलाका हो, लोगों की ख्वाहिश है कि मैं उनके हल्के से आगे इलेक्शन लड़ूँ, मैं उनकी नुमाइंदगी करूँ। क्यों? उसकी वजह से ये थी कि उनको मालूम है कि ये शख्स जो बात करके जाएगा उसको पूरा करेगा, उस पर पूरा पहरा देगा, जब तक वो मसला हल नहीं होता इसने आराम से नहीं बैठना। तो मैंने हर शख्स की इज्जत भी की, उनके मसाइल को भी हल किया, और जो मेरे मुझसे बन पाया मैंने उनके लिए किया। आज आप लोगों से भी मेरा ये वादा है कि मैं अगर आपकी नुमाइंदगी के लिए आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया हूँ कि आपकी जो बेगुनियाँ हैं उनको ख़त्म करने के लिए, इस इलाके की इस टीवी 15 की तरतीब बदलने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल करने के बाद अल्लाह ताला के फजल और करम से आप लोगों का तावन मेरे साथ रहा तो हम एक टीम की हैसियत से काम करेंगे और इस पूरी टीवी 15 की तकदीर मिलकर बदलेंगे। इंशाअल्लाह आप मेरी टीम का हिस्सा होंगे, मेरी कामयाबी आप लोगों की कामयाबी होगी। और मैं इस उम्मीद के साथ कि 8 तारीख को आप औकात पर मोहर लगाएंगे, अपने आइंदा आने वाली नस्लों को, अपने बच्चों की तकदीर को बदलने के लिए हमारी पार्टी का साथ देंगे। फिर देखें इंशाअल्लाह मसाइल आपके जो है वो आपके मसाइल नहीं होंगे, वो मेरे मसाइल होंगे और उनको हल करना मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हम सब का हामी और नासिर हो। मेरे परवरदिगार, मेरे अल्लाह जी, मेरी इस कम्युनिटी मार्केट जो उनका है कि उनका अकीदा जिसको हम भरपूर तरीके में मानते हैं कि यीशु मसीह तरीके से अल्लाह जी अपने प्यारे की उनके खैर अमन नवाज को कामयाबी अता फरमाए। और मेरे अल्लाह जी इसी कामयाबी के बाद जिनका आज इन्होंने वादा किया है, ये वादा नहीं है, ये एक अल्फाज नहीं है, ये एक अमानत की जंजीर है। और इस जंजीर में अल्लाह ताला इनको हमेशा ये याद रख, इनको ज़रूरत मुझे थी, मेरी ज़रूरत इनको, लेकिन इन्होंने इसके बावजूद मेरी इज्जत और आबरू में इजाफा किया है, नताइज कुछ हो। तो आपकी इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमेशा अपने कामयाबी और कामरानी के लिए काम करें और इसी तरह इस इलाके की बेटी के जो कामयाबी है उस पर काम करें। हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस क्रिश्चियन बरादरी जो हमारी है, इस उन्होंने पाकिस्तान में किरदार अदा किया है, अहमद नवाज साहब की कामयाबी पे अपना किरदार अदा करें और अल्लाह ताला इनकी इस कामयाबी के तो फैल जो है अहमद नवाज साहब को कामयाबी से हम किनार करें। अल्लाह ताला सब की कबूल